بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا إلى باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أورد المصنف تحت هذا الباب آيات من القرآن الكريم عديدات. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. أيها الإخوة المستمعون، هذه الآيات الكريمات التي ساق المصنف رحمه الله تعالى فيها حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترغيب فيهما، وبيان لعظيم فضل العناية بهما وما لهما من الآثار الكريمة والعوائد الحميدة على المجتمعات والنفع العظيم للناس، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم صفات المؤمنين، وأن تركهما من أكبر صفات المنافقين، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب النصر والتمكين، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب النجاة من العذاب الأليم. إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والثمار الجليلة العاجلة والآجلة، والتي ينالها الناس بتحقيق هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما آثار كثيرة وعوائد عديدة جاء في هذه الآيات التي ساق المصنف ذكر عدد من هذه الفوائد، وسيأتي أيضا في الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى مزيدا من الفوائد والثمار والآثار. والمعروف أيها الإخوة المستمعون اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة، وهو كل فعل أو قول عرف حسنه بالشرع والعقل. والمنكر ضد ذلك، وهو اسم جامع لكل ما يكرهه الله وينهى عنه، وهو كل قول أو فعل حرمه الله عز وجل وجاءت النصوص بتحريمه وبيان قبحه والتحذير منه. ويجب على المسلم أن يعنى بهذه الشعيرة قدر استطاعته. وسيأتي معنا في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah dan ketundukan kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau, kepada kerabat beliau, serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kita telah sampai pada bab yang ke-23, bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, bab tentang menyuruh kepada perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, dan mencegah dari kemungkaran. Dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan banyak ayat, ya. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya ada di antara kalian umat yang menyeru kepada kebaikan, ya. Menyeru kepada al-ma'ruf dan mencegah kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah juga berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyeru kepada perbuatan ma'ruf, mengajak pada perbuatan baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Allah juga berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Maafkanlah dan perintahlah, serukanlah kepada kebaikan dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Kaum mukminin dan kaum mukminat, sebagian mereka dengan sebagian yang lain adalah aulia, saling tolong-menolong. Mereka menyeru kepada perbuatan yang baik dan melarang dari perbuatan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu, labi'sa ma kanu yaf'alun." Sungguh telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Daud dan lisannya Isa bin Maryam. Hal ini dikarenakan mereka telah bermaksiat dan mereka telah melakukan pelanggaran. Mereka tidaklah saling larang-melarang dalam berbuat kemungkaran yang mereka kerjakan. Dan sungguh buruk apa yang telah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Sungguhnya kebenaran itu, katakanlah kebenaran itu dari Rabb kalian. Barang siapa yang berkehendak maka hendaknya dia beriman, dan barang siapa yang berkehendak maka hendaknya dia kafir. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fasda' bima tu'mar." Hendaknya engkau menjaharkan apa yang Allah perintahkan kepada engkau, menampakkan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun." Kami pun menyelamatkan orang-orang yang melarang perbuatan mungkar dari keburukan. Kami selamatkan mereka dari keburukan, dan kami siksa orang-orang berbuat zalim dengan azab yang pedih akibat perbuatan kefasikan mereka. Ayat-ayat dalam bab ini, kata Imam Nawawi rahimahullah, katsiratun ma'lumah. Ayat-ayat tentang perintah kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran adalah ayatnya banyak dan telah diketahui. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang mulia ini yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, yang menjelaskan tentang perintah anjuran untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, dan juga ayat-ayat ini menjelaskan tentang keutamaan memperhatikan perkara ini, al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, ya, dan bagaimana dampak yang baik yang akan timbul jika perkara al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ini dikerjakan, ditegakkan, maka akan berikan dampak yang positif yang baik kepada masyarakat. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar merupakan salah satu dari sifat-sifat orang-orang yang beriman. Mereka saling menasihati, mereka saling beramar ma'ruf nahi munkar di antara mereka. Sebaliknya, ya, menyeru kepada keburukan dan mencegah kebaikan, kebalikan dari amar bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar merupakan sifat-sifat orang munafik. Ya, mereka itu menyeru kepada keburukan dan mencegah kebaikan. Dan al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar juga merupakan sebab kemenangan, sebab kejayaan. Oleh karenanya, dengan ditegakkannya al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, maka banyak faedah-faedah yang besar yang bisa diperoleh oleh umat Islam, baik faedah yang segera diperoleh maupun faedah yang tertunda untuk diperoleh.
Ya, yaitu dengan menjalankan salah satu syiar Islam yang sangat penting, yaitu al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan dapatkan betapa banyak faedah-faedah tentang amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar dalam hadis-hadis yang nanti akan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah setelah penyebutan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf? Yaitu bab tentang al-amr bil ma'ruf, perintah untuk atau menyuruh untuk melakukan sesuatu yang ma'ruf. Al-ma'ruf yaitu seluruh suatu nama yang mencakup seluruh perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemungkaran yaitu segala sifat yang ditolak oleh syariat atau ditolak oleh akal. Ya, jadi adapun kebaikan, al-ma'ruf yaitu seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seluruh perbuatan baik, ya, perbuatan baik yang diketahui kebaikannya baik dengan syariat maupun dengan akal sehat. Adapun kemungkaran merupakan lawan dari ma'ruf, seluruh perkara yang mendatangkan atau perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث العظيم فيه حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة إلى العناية بهذه الشعيرة العظيمة، كل حسب استطاعته يبذل ما بوسعه وما هو في مقدوره إقامة لهذه الشعيرة العظيمة وعناية بها. ولا شك أن الناس يتفاوتون في هذا الباب تفاوتا عظيما بحسب القدرة والاستطاعة. فيقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي إن كان من أهل القدرة والاستطاعة على التغيير باليد، مثل ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر أو المسؤول في جهته أو الوالد مثلا في بيته أو نحو ذلك. فإن لم يستطع فبلسانه، أي بيانا باللسان ونصحا ووعظا وتخويفا بالله عز وجل وتذكيرا بعقوبة الله جل وعلا لمن يفعل المنكر ويقع في الإثم فيعمل أو يعمل لسانه أداء لهذه الشعيرة نصحا لعباد الله سبحانه وتعالى وتحذيرا لمن يقع في المنكر. فإن لم يستطع لا هذا ولا ذاك، لم يستطع لا بيده ولا بلسانه، فإنه ينتقل إلى الرتبة الثالثة وهي الإنكار بالقلب. قال: فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والإنكار بالقلب هو أن يكره هذا المنكر وأن يكره وقوعه وأن يبغض ذلك ويكون كارها لوقوع هذا المنكر ووجوده ويغضب لوقوعه. فكل هذه المعاني هي تدخل تحت الإنكار القلبي وهو أقل رتب الإنكار. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis pertama dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Jika dia tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Jika dia tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah iman yang sangat lemah. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ya, ada dorongan motivasi untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, karena kita tahu kebanyakan perkara ini mulai ditinggalkan karena pakaiwuh, karena malu dan macam-macamnya. Oleh karenanya perhatikan dalam hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan, ya, mendorong agar kita beramar ma'ruf dan menjalankan nahi munkar. Dan juga dorongan untuk benar-benar memperhatikan syiar Islam ini, al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Masing-masing dari kita berusaha untuk bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuannya. Ya. Yang penting berusaha untuk menegakkan syiar Islam ini, syiar Allah Subhanahu wa taala, itu al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ketahuilah bahwasanya masyarakat bertingkat-tingkat dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kesempatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada mereka. Ada di antara mereka yang mampu untuk merubah dengan tangannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Ya, jika dia mampu untuk merubah dengan kekuatan, maka hendaknya dia kerjakan. Akan tetapi tentunya tidak semua orang berhak untuk merubah dengan tangan. Ya, yang berhak untuk melakukan perubahan dengan tangan adalah wulatul umur, yaitu orang-orang para wali urusan kaum muslimin, yaitu para pemimpin pemerintah. Ya, mereka itu yang berhak untuk melaksanakan perubahan dengan tangan mereka, dengan kekuatan. Atau orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, karena sang anak di bawah kekuasaan sang ayah dan sang anak di bawah naungan sang ayah, maka seorang ayah mampu untuk merubah kemungkaran dengan tangannya secara fisik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa illam yastati' fa bi lisanihi." Jika dia tidak mampu untuk merubah kemungkaran dengan tangannya, maka rubahlah dengan lisannya, yaitu dengan memberikan nasihat kepada orang yang melakukan kemungkaran tersebut, mengingatkan dia tentang hukuman yang bisa menimpa dia akibat perbuatan maksiat tersebut, ya, mengingkari perbuatan tersebut. Dia gunakan lisannya untuk memberikan nasihat kepada orang-orang, kepada masyarakat, agar tidak terjerumus dalam perbuatan kemungkaran, mengingatkan mereka akan bahaya perbuatan kemungkaran. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Jika dia tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya, tidak mampu juga untuk mengucapkan kalimat-kalimat mengingkari dengan lisan juga tidak mampu, maka yang terakhir adalah mengingkari dengan hatinya, ya, dengan membenci perbuatan tersebut, marah jika terjadi perbuatan tersebut, benci tersebarnya perbuatan tersebut, ya. Ini merupakan bentuk keimanan yang paling rendah setelah mengingkari kemungkaran dengan tangan dan mengingkari kemungkaran dengan lisan. Yang terakhir mengingkari kemungkaran dengan hati. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود